Viewers, welcome back in our program. जी डॉक्टर साहब साडा अगला मैसेज बाल्टीमोर तो मैरीलैंड तो वीर पप्पू ਚੱਟਾ जी का है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ वीर पप्पू ਚੱਠਾ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा ही परिवार ਚੱਠਾ फैमिली साढ़े बहुत वैल विशर ने जी पिछले लगभग 20 साल के करीब समय तो साढ़े नाल हमराह ने, हमेशा दुख सुख के साथी ने परिवारक तौर के उत्ते भी जी। सो ये जदों असी प्रोग्राम करके जा ही रहे सी तो इन्हां दी कॉल पप्पू ਚੱਠਾ जी की आई जी तो उन्होंने पहला तो अपने मजैली अंदाज गुरदासपुरी अंदाज कहा कि जी फिर अज खड़काता तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ जी जी तो फिर उन्होंने कहा जी कि भी बिल्कुल ये कोई इस किस्म का इन्हां दा कोई हक नहीं होना चाहिए जी एम्बैसी का, क्योंकि वो इंडियन सिखां नूं रिप्रजेंट करते हैं। अमेरिकन सिख जिहड़े ने आज़ाद ने और ये जिन्हां ने भी ये कीता है जो भी इहदे लई जिम्मेवार ने उन्होंने जोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहिए और संगतां दे सामने उन्होंने एक्सपोज करना चाहिए जी। इस संबंधी होर भी कुछ कॉलां ने जिन्हां बारे असीं पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहते जी पर उन्होंने विच कुछ सरकारी हल्के भी अमरीका दे शामिल ने जिन्होंने ये पता लगा कि भी असीं इसका सख्त नोटिस लिया और शायद होर थावां तो भी प्रोटेस्ट होया होएगा। जी सो असीं आने वाले दिनों इस गल नूं यकीनी बनावांगे कि उन्होंने अदारियां तक स्टेट डिपार्टमेंट तक और वाइट हाउस की जी ये सारी कारगुजारी है इस बारे इस संबंधी असी उन्होंने तक अपना कंसर्न सिख संगतां दा रोह पहुँचाइए जी। क्योंकि असी अमेरिकन सिस्टम की कदर करते हैं। असी नहीं चाहते भी कल नूं कोई भी इस किस्म का फंक्शन वाइट हाउस या कोई होर अमेरिकन अदारा ऑर्गेनाइज करे और ये उत्थे होण और उत्थे सिख प्रोटेस्ट करन या कोई होर इस किस्म की सिचुएशन बने जिहड़ी कि अमरीकन एडमिनिस्ट्रेशन लई भी एम्बैरसिंग होए साडे लई भी एम्बैरसिंग होए। और इसलिए असीं एक बार फिर ये जिहड़ा जोरदार तरीके नाल कहना चाहुंदे जी कि भी वो जी सदके अपनियां एम्बैसियां कौंसलेटां चों डिप्लोमैट ने जी सदके करन। उन्होंने ना तो कोई ये हक है कि साडे गुरुद्वारियां च इनफिल्ट्रेट करन आके चोर दरवाज़ियों जी और उत्थे सिरोपाओ बदोबदी लैण दी कोशिश करन और ना ही जिहड़ा वो अमेरिकन सिस्टम दे विच इस किस्म दी घुसपैठ करन। अदरवाइज जे कोई किते भी कोई जोरदार प्रोटेस्ट हुंदा है या कोई सिंह या सिंघणी अपने तौर पर कोई एक्शन लैंदे ने सो इस दे लई फिर उही जिम्मेवार होणगे। असीं रिस्पैक्टफुल तरीके दे नाल अपने अमेरिकन अधिकारियों नूं भी एडमिनिस्ट्रेशन नूं भी ये जरूर गुजारिश करते हैं कि इन्हां नूं एम्बैसी दे दायरे च रहण दिओ जिन्ना कोई डिप्लोमैटिक दायरे च डिप्लोमैटिक पासपोर्ट नाल इन्हां नूं रहण दा हक है जी। और इस तरह अमरीकन सिखां दे मामलिਆਂ चों इंटरफीयरेंस ना करन। जी जी बिल्कुल। साडी अगली ईमेल ग्रीस तो वीर सनी जी दी है। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ज़्यादा चंगा लग्या कि तुसी मेरी ईमेल नूं पढ़ी। जे मैं हुण तुहाडे नाल हां तां मेरा फर्ज बनदा है कि तुहानूं दसना चाहां कि गल असीं अज तक खालिस्तान लई विदेशां विच तां छड्डो पंजाब विच भी 1% कामयाबी हासिल नहीं की। कामयाबी वो नहीं कि 100 ਜਾਂ 1000 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ। ਕਾਰਨ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਓ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ किस हालत विच जिस समय उत्थे एक बंदा भी नहीं पार्लीमेंट विच बाहर रह के तुसी या मैं अगले 30 साल भी इकट्ठे ही खड़े होना अगर ऐदा ही रहा। पहला पब्लिक नूं दसो कि असी पंजाब विच की करना चाहते हाँ उस दे लई यकीन करवाओ
ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਸੈਕੂਲਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਨ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਾਂ 3 MP ਅਤੇ 4-5 MLA ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 MP 4 MLA ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਮੋਟੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਸ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਵੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਅਗਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 4-5 MP ਹੁੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 30 ਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੇਟਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਹੋਏ, ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ ਔਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੋਏ, ਈਸਾਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੋਏ, ਬੌਧੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿ 98% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 2% ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ 2% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 2012 'ਚ, ਹੁਣ ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ 2014 'ਚ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਐਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਗੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ 84-94 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ये बनी है अब सिखों को लूट के अब यहाँ हमें लूटने आ गए। जे हिमाचल च गए तो उन्होंने पहाड़ियां ने भी उस किस्म दी गल्लां कीतियां, यूपी बिहार ने तो कित्थे एक्सैप्ट करना सी। सो ज़ाहिर है कि ये जिहड़े बाकी भी उत्थे माइनॉरिटीज़ ने उन्हां दे हित खालिस्तान दे नाल ही जुड़े हुए ने। और जिहड़ी गल उन्होंने इस दे विच ये कही है कि भी मोटो नहीं पता बहुतियां नूं, ये ठीक है कि साडे कोल असीं इस पक्ष तो थोड़े कमज़ोर रहे कि भी असी पंजाब दे विच अपनी आवाज़ नहीं दे सके, जिहड़ी कि प्रचार दे हवाले नाल दूसरे ढंग नाल इंपॉर्टेंट पार्ट सी जी। बाकी उन्होंने जिहड़ा एक आर्गूमेंट दिता है कि भी जे असी आम आदमी पार्टी की तरह ये दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल ने बनाई है और उन्होंने चोणां लड़नियां ने, देखो कोई कह रहा जी कांग्रेस दीयां वोटां कट्टणगे, कोई कहंदा बीजेपी दीयां कट्टणगे, हंग असैंबली होएगी। सो वो कहते हैं जे असी उहदे वांग पंजाब दे विच भी साडी कोई धिर हुंदी, साडे MP हुंदे 4-5 2-3 MLA हुंदे 10-15 तो फिर असी कुछ हासिल कर सकते। पंजाब दे विच असी मनप्रीत बादल दी पार्टी दा हाल देखिया कि इन द एंड हालां वो कोई देश तो अड होण दा नहीं सी, वो तो राष्ट्रवादियों नालों भी ज़्यादा राष्ट्रवादी अपने आप नूं साबित करदा सी। उन्होंने तो भगत सिंह दे पैर फड़े सी जाके, लेकिन किवें रोल के रख दिता अकालियां ने। सो इसे तरह ये कहना कि जी साडे पहला MP नहीं रहे, असी पहले ही गल करके हटे हैं कि एक स्टेज सी 1999 दे विच 9 मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े ने वो इस थॉट दे सी, पर उस तो बाद जदों असैंबली इलैक्शनां होणीआं सी पंजाब च वो सेंटर गवर्नमेंट ने नहीं करवाईआं। VP सिंह वर्गा न्यूट्रल प्राइम मिनिस्टर भी आया, उन्हें बाद च एडमिट भी किया कि मेरी गलती सी। उन्होंने कहा जी ये तो सिख मेजोरिटी आ जाणगे, फिर साडा भी बाईकॉटां दा सिलसिला सी जिहड़ा एक वखरा परसपैक्टिव है। सो ये गल ठीक नहीं है भी साडे कदे 2 ਜਾਂ 4 MP नहीं रहे जां सानू लोकां ने कदे हमायत नहीं दित्ती। लोकां ने दित्ती अल्टीमेटली नस्ल कुशियां और डर दे थल्ले जिहड़ा उन्होंने कहा कि 98% डर च रहिंदे ने, लोकां नू खालिस्तान दे मुद्दे तो भजाया गया। अज तो सिक्खी तो दौड़ा रहे ने, जे हुण आशूतोष दी चेली सुरिंदर कौर बादल बन गई, मनप्रीत जिहड़ा अज सौदा साहब दे डेरे खुलवाउण दे लई पुलिस ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਥੋੜਾ ਮਾਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟਰੂ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਤਨ, ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੰਡਾ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਸਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।